Good morning to all of you. This is Kiran and this is Kavya. Hi. They've both been married for over a year. They've studied together with me in PhD Tech Coimbatore, and they've been software developers since 2013, I believe. So both them they have an illustrious career in the field of software development. And currently, Kiran is both of them are in the US right now. Kiran is currently working in Illumio, and Kavya is currently working in Microsoft. Kavya just started a month or maybe a couple of months back, and she's more used to the COVID-19 scenario than the rest of the IT industry, I believe. So I think we'll just start it off, and I take pride because I'm also a computer science engineer, and I really envy these people. So I think we'll just start it off right now. Okay, the screen is with you, and I think you can share the screen. Hi, Okay, yes. thanks, Manoj. Give me a minute to share my screen. Can you all see my screen? Yeah. I can speak, so I think yeah. Okay, cool. So we'll get started. We just want to like run a webinar so that we cover upon like most of the topic is like current. So we've broken down this webinar in like two big sections. Like one is about like masters in US, like how is it different with the coursework that's done in India and about the projects and things like that. Which will be the first part that I'll be handling because I like some experience doing masters here. Then the second part of this webinar would be more related to like the current working conditions and the job market, especially during COVID-19, and some of the cool and like helpful interview techniques and tips that you could probably use that would help, especially in this job market. So let's get started with the first part about masters in US. Uh, so first thing first, especially for masters in US, you'll have to get through some entrance examination, and that primarily depends upon what kind of masters you're doing. So it's like masters in science, which is the MS. You'll have to do GRE or GMAT, uh, and so there are like different scenarios, right? So if you're planning to do masters, especially masters in MS, you need GRE and TOEFL. So GRE it's more like it has like two sections. ஒன்று வந்துட்டு is more related to math. அப்புறம் இன்னொரு செக்ஷன் வந்து especially related to English part. ஸோ அது வந்துட்டு ரெண்டு செக்ஷனாக இருக்கும். அண்ட் டோஃபல் வந்துட்டு டோஃபல் இஸ் ப்ரைமர்லி இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி தான். டோஃபல் இஸ் ஸ்லைட்லி ஈஸியர் இங்கிலீஷ் தேன் GRE. பட் ஃபார் டூயிங் மாஸ்டர்ஸ் இன் சயின்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு போத் GRE அண்ட் டோஃபல் எழுதணும். பட் இஃப் பிளானிங் டு பர்சியூ MBA ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் கோர்சஸ்னா GMAT அண்ட் டோஃபல் எடுக்கணும். ஸோ GMAT இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் கைண்ட் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, நான் GRE தான் எழுதினேன். பட் யூ ஸ்டில் நீட் டு டூ GMAT as well as TOEFL. அப்புறம் மற்ற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ராப்ளம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, லைக் IELTS, which is specifically for Germany, Canada, etc. like other countries யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ பட் யூஎஸ்ன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் GRE or GMAT டிபெண்டிங் அப்பான் MS or MBA along with TOEFL தேவைப்படும். So again, we just thought of like sharing few tips based on my experience as well as the experiences that my friends had. And என்னதுல யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸாக இருக்கும் நான் யோசிச்சோமோ அதை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ கைஸ் when you want to like pursue higher studies. So after you decide நீங்க மாஸ்டர்ஸ் இன் மாஸ்டர் சயின்ஸ் பண்ணுமா இல்லை MBA பண்ணுமா டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் தி crucial step I would say is like நீங்க என்ன ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணணும். ஸோ MS in கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி a very very broad topic. மாஸ்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஆக்சுவலி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயே நீங்க ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் எடுத்துட்டு அதுல வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண பார்க்கணும். ஸோ
இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேச்சுலர்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு தான் வச்சுட்டு யூனிவர்சிட்டிஸை ரேங்க் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு. பட் இங்க யூஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் இட்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரினால இப்போ நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கரண்டா ஆன்கோயிங் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், வித் ஃபண்டிங் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸ் இருக்கும் விச் தேர் ப்ரிட்டி குட் அட் அப்படின்ட்டு இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் சும்மா சொன்னோம்னா இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்ஃபர்ட், கார்னிகி மெல்லன் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் டாப் ரேட்டடாக இருக்கும். அப்புறம் சிஸ்டம்ஸ் டிசைன் அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்டு எஸ்பெஷலி இப்போ இன்ட்ரெஸ்டட்னா இப்போ ஸ்டோனி ப்ரோக் நியூயார்க் பேஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். அதான் சொல்ற மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எஸ்பெஷலி வெரி வெரி ப்ராட் ஃபீல்ட். அப்போ மாஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது யூ ஷுட் ப்ராபப்ளி பிக் யுவர் ஏரியா ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணு. ராதர் சேயிங் லைக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு ஜென்ரலா வந்துட்டு எந்த யூனிவர்சிட்டி நல்லா இருக்கு ப்ராடா அப்படி சர்ச் பண்ணீங்கன்னா தட் வுட் பி அ காமன் மிஸ்டேக் லாட் ஆஃப் பீப்புள் டூ. ஸோ அப்படி பண்ணாம என்ன உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்த்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி யூனிவர்சிட்டி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்றது இட்ஸ் ஜஸ்ட் தி பெஸ்ட் அப்ரோச் டு லைக் டேக்கிள் திஸ் ப்ராப்ளம். அப்புறம் செகண்ட் பார்ட் இஸ் லைக் மாஸ்டர்ஸ் இன் யூஎஸ்ல வந்துட்டு நான் கவர் பண்ணணும்னு நினைச்சது வந்துட்டு ஹவுஸ் இட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் what you learn in India, and like how is the education system in US different from the education system in India. So in my personal experience one of the most important thing that I noticed and experienced was like grading is completely based on what you understand. So inga pathina so அது இங்க வந்துட்டு நீங்க எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்க எவ்வளோ பெரிய எஸ்ஸே எழுதுறீங்க இல்லை எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றீங்கிறது வந்துட்டு எவ்வளோ நோட்ஸ் எழுதுறீங்க, சரி லேப் ஒர்க் பண்றீங்க, லேப்ல வந்துட்டு தியரி எவ்வளோ எழுதுறீங்க அந்த மாதிரி வச்சு கிரேட் பண்ணாம, ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் மைட் பி 2 லைன் ஆன்சரா கூட இருக்கலாம். பட் அந்த 2 லைன் ஆன்சரை வந்துட்டு நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு என்டையர் சப்ஜெக்ட் அந்த டாபிக்கே வந்துட்டு இன் அண்ட் அவுட் புரிஞ்சாதான் அந்த 2 லைன் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி கூட இருக்கும். ஸோ நிறைய ஸோ நீங்க வந்துட்டு நிறைய டைம் லெபோரியஸ் ஒர்க்குக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க, விச் இன்க்ளூட்ஸ் லைக் ரைட்டிங் டவுன். அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க லேப் ஒர்க்குக்கு வந்துட்டு ஒரு டிராஃப்ட் எழுதுவீங்க, அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ரெக்கார்ட் நோட் மாதிரி எழுதுவீங்க, அதை சப்மிட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இட்ஸ் பிரிட்டி மச் இன் மை ஒப்பீனியன் அது வந்துட்டு ரிப்பீட்டட் ஒர்க் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் ஒர்க் அவாய்ட் பண்ணிட்டு you spend more time thinking on how to do and solve the problem rather than writing or doing other things. So that is one critical and important difference that I found when I was doing masters in US. Apart from the education system, I'd say that it teaches you like important life lessons, and it's an amazing experience that almost like everyone should try it out. Especially in a different country, because as you said, like suppose prime example would be like India in the US or any other abroad masters, it's going to be like expensive. So in India currency abroad in the country currency there's obviously be a depreciation in value of rupee. ஸோ அதனால நீங்க நிறைய பே பண்ற மாதிரி இருக்கும், அண்ட் யூல் பி லைக் இன் கேஷ் கிரன்ச் ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் வந்து டைட்டா இருக்கும். ஸோ தட் வில் டீச் யூ லைக் இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப் லெசன். ஸோ யூல் பி ஏபிள் டு லைக் மேனேஜ் யூர் ஃபினான்சஸ் ஆன் யுவர் ஓன். அப்புறம் செகண்ட் பார்ட் பீயிங் யூஆர் ஆன் யுவர் ஓன். ஸோ யூஆர் ஃபார் அவே ஃப்ரம் யுவர் ஹோம் கண்ட்ரி, யூஆர் ஃபார் அவே ஃப்ரம் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன், யூஆர் ஆன் யுவர் ஓன். யூல் ஹேவ் டு லைக் டேக் கேர் ஆஃப் திங்ஸ். நீங்க ஏன்னா ஒரு ரீசன்ட்டா வந்திருக்கீங்க, அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி வந்திருக்கீங்க. So you'll be also under like a pressure to like perform and like to get things sorted out. So I'd say like எனக்கு personally I've been at home. I've been like probably கோயம்புத்தூர்ல PhD படிக்கும்போது, so it was like pretty close to my home. அதுக்கப்புறம் நான் பெங்களூர்ல few years work பண்ணேன். So again I was in my comfort zone because I had a good job with like a good income. But then after US வரும்போது, so I had a good job. நான் அதை quit பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர்ஸ் படிக்க வரும்போது, so you're out of your comfort zone again. You're putting in like a challenging situation, trying to like prove yourself and like start afresh. So adu vandute it'll teach you like important life lessons, and it's, in my opinion, it's definitely worth trying it out.
And coursework பத்தி பேசணும்னா, especially with masters in US சொல்லணும்னா, as I said, so அங்க வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ தியரட்டிக்கல் நாலேஜை வந்துட்டு அவங்க அசஸ் பண்ணவே பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ தி பிரைம் திங் தட் டூ லைக் தியரட்டிக்கலா ஆப்வியஸ்லி சொல்லி கொடுப்பாங்க, பட் தி கீ டேக்அவே இஸ் தட் அவங்க தியரட்டிக்கல் நாலேஜை நீங்க எப்படி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட அப்ளை பண்ண முடியும்னா வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இன்க்ளூட்ஸ் சே உங்களுக்கு ஆன்லைன் டெஸ்ட் இருக்கிறதும் சரி, கிளாஸ் டெஸ்ட் இருக்கிறதும், as well as like online programming assignments or like any other assignments, projects கொடுக்கிறது எல்லாமே அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், which is like one drastic difference. And second is ஆன்லைன் ரிசோர்ஸஸ் வந்து இப்பெல்லாம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு, எஸ்பெஷலி யூடியூப், யூடமி, இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ரிசோர்ஸஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கோர்ஸ் ஒர்க்ல வந்து they don't stick to the book. So book வந்துட்டு is one of the references that they use to like teach the coursework. And again, they don't recommend sticking to the book. So book வந்து நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். At the same time, like you're free to like go search online resources that you have and figure out and study what do you want, which is like the best resource for like understanding that particular topic. And இங்க coursework பாத்தீங்கன்னா, especially for masters, it's pretty flexible. Meaning to say that நீங்க ஒரு ஃபோக்கஸ் ஏரியா நீங்க தான் சூஸ் பண்ணுன்னு சொன்னல, பேக் டு மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் ஏரியாவுக்கு பார்த்துக்கிட்டு நீங்க கோர்ஸ் வந்துட்டு நீங்க பிக் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அங்க வந்துட்டு மாஸ்டர்ஸ்ல மோஸ்டா வந்துட்டு தட் வில் நாட் பி லைக் ஃபிக்ஸட் கரிக்குலம் சேயிங் தட் இந்த கோர்ஸ் இந்த பேப்பர்ஸ்ல நீங்க கண்டிப்பா எடுத்தாகணும்னு இருக்காது. ப்ராப்ளி இருக்கலாம் ஒரு 20 to 30% ஆஃப் தி கோர்சஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் கோர்ஸ் செட்டா இருக்கும். But the remaining 60 to 70% of the courses வந்து flexible இருக்கும். So it depends upon your interest and the professors and like what you want to learn. அந்த மாதிரி நீங்க கோர்ஸ் ஒர்க் சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். And the last point is like, as I mentioned, since they want you to like get practical knowledge out of the theoretical stuff that you learned, focus வந்துட்டு it's more on the lab work than on the theoretical concepts or essays that you'll have to write. So projects is another integral part of masters. It's one of the key things because they want you to like during the classes they explain about the theoretical concepts, but most of the professors tend to like give more weightage to projects. That's because that is where the rubber meets the road. They want to like put you to real world tests and see like how you're performing. So in the real world hands-on projects, it's pretty highly valued, both for coursework, great as well as like when you're going out for like after completing masters, obviously most of them would be like to go looking for job opportunities. So at this point of time, like college coursework and projects it'll be like highly valued, because at the time interview it'll be like really helpful. Again, upon the projects choose try to align with your areas of interest. So உங்களுக்கு ஒரு ஃபோக்கஸ் ஏரியா நீங்க சிஸ்டம்ஸ்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ சே டேட்டாபேஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா, ஸோ ட்ரை டு அலைன் யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அரௌண்ட் டேட்டாபேஸ். ஸோ இங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் அங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு 4 or 5 டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணாம ட்ரை டு அலைன் அரௌண்ட் யுவர் ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஸோ தட் நீங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி ஸ்டிச் அ வெரி குட் ஸ்டோரி சேயிங் தட் இந்த ஏரியால ஐம் really ஸ்ட்ராங். அப்புறம் it will actually give you like a selling factor saying that I'm pretty strong in this area because of these projects that I've done அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் அடுத்தது வந்துட்டா obviously as part of like coursework, there'll be like facades and like caskets set around like இப்படிதான் வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், இதுதான் வந்துட்டு இது கொடுத்துருப்பாங்க description. But I'd say like don't limit yourself to like what's being just asked. But many of the times நான் பார்த்திருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, out of the interest they try to like keep exploring and like do more out of it like than what's like asked in that project. So that is like a very valuable tip, because especially when you're going for like job opportunities, like the deeper understanding I have like of something that will actually play an important role, because they want to like hire someone who's like has like deeper understanding and not just surface knowledge. மேல ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இது கொஞ்சம் தெரியும் அது கொஞ்சம் தெரியும்னு சொல்லாம, ஒரு டாபிக் எனக்கு தெரியும் நான் சொல்றேன்னா அதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு வந்துட்டு எவ்வளவு டீப்பா போறீங்க உங்களுக்கு தெரியும்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஸோ அதுல வந்துட்டு இன்டெப்த் நாலேஜ் இருக்கிறது இட்ஸ் பி லைக் வெரி வேல்யூபிள்.
And projects lo work பண்ணும்போது most of the times it will be like a group project. So you'll obviously get work like, you know, like a job environment kind of setting where you'll obviously have to like work in a team. You'll have to like value everyone's opinion and reach a consensus. So that is obviously a like good learning point. That will be like a precursor for your job environment, so that you'll get a first-hand experience of like how it will be like to work as a team, and like மற்றவங்களோட ஒப்பீனியன் கேட்டு எப்படி பண்றோம், எப்படி வந்துட்டு எல்லாரும் அக்ரி பண்றோம் ஆன் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், லைக் வாட் வி ட்ரைங் டு டு. So these are the key points that I want to like share about like masters in US. With that said, I'll hand over to Kavya to talk about the second part about like how is it like working right now, especially in this COVID situation. Hi. Manoj, you're on mute. Yeah, just 1 second. Before Kavya starts, there's this person who's asked, I think it's Saurabh Paul. He's asked, how do they feel when you went for the first time to a new country? What is the sudden change in education quality? Like, what was the class as? How did you manage your classes? And how different were it from India? Just compress it. Sure. So obviously, new country, everything around you is different. So that is obviously a big challenge. But first month or so, it will be like pretty challenging because everything around you is new. Sometimes you'll be lucky or group of friends or சேர்ந்து போவீங்க, but most of the times it will be like new friends நீங்க படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். So obviously settling down is a challenge. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் obviously these difference as said over the previous slides, education system la it will be different. Professors வந்துட்டு it will be like totally class environment எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா totally flexible இருக்கும், totally friendly இருக்கும். So it's like நீங்க அவ்வளோ பே பண்ணி வரீங்க, ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு they will not force you to sit inside a class. அவங்க கிளாஸ் எடுப்பாங்க, இட்ஸ் your wish or like your will to like whether be in the class, கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுமா வேணாமா, அப்புறம் அதுல இருந்துட்டு நீங்க டேக் அவே என்ன இருக்கு அதெல்லாம். ஸோ திஸ் வாஸ் லைக் ஆப்வியஸ்லி a big starking difference between here in India versus like in US, because in India we used to be the other way around, right? So அவங்க வந்துட்டு we've been like forced to like sit in the class whether we like it or not. US it's completely free, you pay so much amount of money, நீங்க வந்துட்டு அவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும்னா நீங்க வந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்கிற மாதிரி இருக்கும். So those are the things that are like pretty different and interesting, I'd say. Okay. There are no more questions regarding this, so we'll start with Kavya now. Okay. Yeah. Hi. நம்ம இப்போ வந்து கரண்டா இப்போ COVID-19ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் யூஎஸ்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். யூஎஸ்ல வந்து இப்போ மேஜரா எல்லா கம்பெனிஸுமே ரிமோட்டா தான் ஒர்க் பண்ண சொல்றாங்க எம்ப்ளாயீஸ. லைக் பேண்டமிக் அவுட் பிரேக் வந்து இங்க மார்ச்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு, ரொம்ப விகரஸா ஸ்டார்ட் ஆனதுனால எல்லாரையுமே ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் பண்றோம். அப்புறம் மோஸ்ட்லி இந்த சினாரியோ வந்து யூஎஸ் ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கனால அரௌண்ட் 5 to 6 monthsக்கு இன் ஃபியூச்சர் 5 to 6 monthsக்கு ரிமோட்டா தான் ஒர்க் பண்ணணும்னு பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் டிசைட் பண்ணிருக்காங்க. லைக் அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட், அப்புறம் கூகுள்லாம் வந்து ஃபேஸ்புக்லாம் வந்து till the end of 2020 ஆல் பாசிபிள் எம்ப்ளாயீஸ் யாரெல்லாம் வந்து வீட்ல இருந்து வேலை பார்க்க முடியுமோ அவங்க எல்லாருமே வீட்ல இருந்தே பார்க்கலாம், just to be cautious and conscious about what is going on in the world. அண்ட் அதனால எல்லாருமே வந்து ரிமோட்டா ஒர்க் பண்ண சொல்றாங்க. அண்ட் ஜென்ரலா ஐடி செக்டார்னு பார்த்தா பெரிய அளவுல இம்பாக்ட் இல்ல. ஏன்னா நிறைய எம்ப்ளாயீஸ்னால கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியற எம்ப்ளாயீஸ்னால ரிமோட்டா ஒர்க் பண்ண முடியுங்கிறதுனால பெரிய அளவுல மத்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் அஃபெக்ட் பண்ண மாதிரி இந்த சிச்சுவேஷன் COVID-19 சிச்சுவேஷன் வந்து ஐடி செக்டாரை பாதிக்கல. ஆஃப்கோர்ஸ் இருக்கு இம்பாக்ட், அது வந்து ஒரு சில பிசினஸ் மாடல் இருக்கிற கம்பெனிஸ்க்கு பெரிய அளவுல இம்பாக்ட் இருக்கு, அது நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லைட்ல என்னன்ட்டு. அப்புறம் இவ்வளோ நாள் இந்த மார்ச் முன்னாடி COVID-19 அவுட் பிரேக் முன்னாடி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பெரிய அளவுல சப்போர்ட் பண்ணாத நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ
பரவாயில்ல, யூ ஷுட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், வி ஷுட் பி காஷியஸ் அபவுட் த சொசைட்டி ஆல்சோ அப்படிங்கறது வந்துட்டு எம்ப்ளாயிஸ் மேல நிறைய ட்ரஸ்ட் வச்சு அதை வந்து நிறைய ப்ரமோட் பண்றாங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சினாரியோவை. இன் ஃபியூச்சர் மேஜரா இந்த COVID-19னால நம்ம கத்துக்கிட்ட நிறைய விஷயத்த வந்து ரிமோட்டா ஒர்க் பண்றதை வச்சு நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வருவாங்கன்னு நினைக்கிற கம்பெனிஸ். காவ்யா, just one question here. இப்போ நீங்க வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து நிறைய பண்றீங்கல்ல, இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்றது வந்து do you feel is it more effective rather than going to the office? பர்சனலா கேக்குறேன். Okay, personally it is more effective. ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லைக் நான் வந்து இப்போ 1 year ஒர்க் பண்ணாம ஆல் ஆஃப் அ சடன் நான் என்னால ரேம்ப் அப் பண்றதுக்கு டைம் கிடைக்கிற மாதிரி. ஆஃப்கோர்ஸ் ஆன்போர்டிங் வந்து ஒரு புது ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அது ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா அது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ டீம் கூட இன்டராக்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்காது. நான் புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட்ல வேலை பார்க்க போறோம், புதுசா அதுல இருந்து நிறைய கத்துக்கணும்னா நேர்ல போய் கேட்கிற மாதிரி இருக்காது ரிமோட்டா ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. அந்த ஆங்கிள் பார்த்தா எஸ் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஆனா இட் இஸ் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டீம் as well. நான் ஜாயின் பண்ற டீம்ல எல்லாரும் எவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க, புதுசா ஜாயின் பண்றவங்களுக்கு அவங்க எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றாங்க, எவ்வளவு ஓப்பன் மைண்டடா ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்தும் இருக்கு. அண்ட் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஜாயின் பண்ணது. இட் இஸ் a bit difficult, but at the same time it's more flexible too. Okay, another question from me. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், லைக் எவ்ரிபடி இஸ் அடாப்டட் டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா இருக்கட்டும், ஐடி இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், ஈவன் இப்போ யூஎஸ்ல வந்து ஐ திங்க் 90% ஆஃப் த மோர் தென் 90% ஆஃப் த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம். டோன்ட் யூ திங்க் இட் வில் ஆக்சுவலி maybe reduce the creativity of employees? Like working from home and not seeing anything else, you think it might reduce the creativity of employees? For IT industry now, ஒரு program எழுதணும்னா there's more than one way to write a program. Okay, so do you think just staying in one place maybe will actually affect the process of, you know, it might dumb down certain percentage of the employee workforce? Actually creativity அது கிரியேட்டிவா திங்க் பண்றது அது கம்மி பண்ணுங்கிறத விட மென்டலி லோ ஆவாங்க. ரொம்ப ஒரு அவுட் சைட் வேர்ல்டே பார்க்காம வீட்டுக்குள்ளாரையே உட்காந்துட்டு வேலை பார்க்கும்போது ரொம்ப டவுன் ஆவாங்க, மென்டலி கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. அதுக்காக கம்பெனிஸ் நிறைய சப்போர்ட் பண்றாங்க. லைக் டு டோட்டலா லாக்டவுனா வீட்டுல இல்ல, நம்ம வந்து சும்மா வாக் போலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ். அதான் சொன்னேன்ல, முன்னாடி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமையே டோட்டலா என்கரேஜ் பண்ணாம இருந்த கம்பெனிஸ் எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமை சப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்படி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, நீங்க ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸா ரொம்ப கேர் எடுத்து பாத்துக்கணும். வி டென் டு ஒர்க் மோர் பீங் அட் ஹோம். ஸோ காலையில நான் வந்து கிளம்பி ஆஃபீஸ் போகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஐ டென் டு ஸ்டார்ட் ஏர்லி இன் த மார்னிங். நான் சீக்கிரமே எந்திரிச்ச உடனேமே லேப்டாப் எடுத்து வச்சு வேலை பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி டைம் பார்க்காம நான் வீட்டுக்கு டிராவல் பண்ணி வரணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் வீட்டுல இருந்தே என்ன வேணா பண்ணலாங்கிறதுனால நான் வந்து ஓவர் தி டைம் நான் லேப்டாப்பை பார்த்துட்டு அப்படியே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்துருவேன் ஒர்க்லயே. அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துட்டு வர்ச்சுவலா சோஷியல் ஆர் வைக்கிறாங்க. இப்போ டீம் கூட சேர்ந்து ஆன்லைன்ல கேம் விளையாடுறது அந்த மாதிரி வச்சு they tend to balance work life and work life balance வந்து ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணி என்கரேஜ் பண்றாங்க. எனக்குலாம் வந்து போன வாரம் லீவ் இருந்துச்சு ஒரு நாள், just because I am staying at home and working continuously. நான் வந்து இப்போ இங்க வந்து ஸ்டேட் பார்க்ஸ் எல்லாம் ஓபன் ஆயிருக்கு, ஹைக்கிங் ட்ரெயில்ஸ் எல்லாம், ட்ரெக்கிங் போறதுக்கெல்லாம் ட்ரெயில்ஸ் ஓபன் ஆயிருக்கனால நீங்க வெளியில போங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்குலாம் ஒரு நாள் லீவ் கொடுத்தாங்க.
ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா நிறைய ட்ரை பண்றாங்க கம்பெனிஸும். இந்த மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணணும், அவங்க ப்ராப்பரா மென்டலி ஸ்டேபிளா இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களால ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியுங்கிறது வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வகையில பேலன்ஸ் பண்ணி பாத்துக்கதான் செய்யறாங்க. We'll move on. Okay. ஓகே, இப்போ ஜாப் மார்க்கெட் COVID-19னால எப்படி அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன sorry to interrupt, but this is the person who's asked. So my question is, work from home is only suitable for bachelors, but what about married people? Is it also suitable for married people? It is kind of it is not that difficult. இங்க வந்து எல்லாருமே ஈக்குவலா தான் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இங்க எல்லா ஒர்க்கையும். இப்ப நான் ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான மீட்டிங் இருக்குன்னா கிரண் will do something to help me out. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது he'll cook, இல்லனா கிரண்க்கு மீட்டிங் நிறைய இருக்கும்போது we tend to push lunch before or after the meetings. அந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும். It is not totally difficult. Actually, in fact, என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன்ல பேச்சுலர்ஸ்க்கு இன்னும் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா அவங்க தனியா இருப்பாங்க வீட்டுல. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வீட்லயே இருக்கும்போது, தனியா இருக்கும்போது, வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம். இன்னொருத்தர் கூட இருந்தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இட் இஸ் பெட்டர் when married, better for married people. Okay, and there's another question. Or at least this person's asked, if work from home is happening, won't it affect non-technical jobs? Say, for example, a company with network management, they will have, maybe supposing Microsoft has 80% people in the software development, probably 20% for the physical workforce, right? A company with network management will have probably 30% or 40% physical workforce. So won't it affect companies like those, and won't it affect those people? What will they do? ஓகே, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல அவங்கள இப்போ வந்து நான் எசென்ஷியல் எம்ப்ளாயிஸ்னு ஐடி பீப்புள் சொல்றாங்க. அதாவது நாங்க ஐடி செக்டர்ல வேலை பார்க்கறவங்க கம்பெனில போய் தான், ஆபீஸ்ல உட்காந்துதான் வேலை பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல. சோ you're not essential to be at office. ஆனா அந்த மாதிரி 20% of the other 20% வந்துட்டு ஆபீஸ் போய் தான் வேலை பார்க்கணும்னு இருக்கவங்கள வந்துட்டு குரூப் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ 2 பேர் ஆபீஸ்ல வேலை பார்ப்பாங்க, மெயின்டைனிங் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ வந்து ஒரே ரூம்ல 2 பேரும் இருக்க மாட்டாங்க, ப்ராப்ளி 2-3 ரூம்ஸ் away from each other. அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. சோ கைண்ட் ஆஃப் ஷிஃப்ட் மாதிரி. இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு ஆபீஸ் போறேன், சோ நீங்க ஆபீஸ் வராதீங்க, அந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. அட்லீஸ்ட் நாட் 100% of that 20% is affectedங்கிற மாதிரி. Okay. Yeah. We'll move on next. No more questions. Okay. So முன்னாடி சொன்ன மாதிரி not all IT companies are affected. இதுல வந்து டைரக்டா கஸ்டமர் ஃபேஸ் பண்ற, அதாவது ஒரு காமன் மேன் மணி ஸ்பெண்ட் பண்றனால டுவெல் ஆயிட்டு இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து மோஸ்டா அஃபெக்ட் ஆகுது. ஊபர், ஓலா, இங்க ஊபர் ஓலா மாதிரி இருக்கிற லிஃப்ட், அப்புறம் எல்ப் வந்துட்டு ஒரு ஆன்லைன் ரிவ்யூ பேஸ் பண்ண ஒரு கம்பெனி, ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ரிவ்யூ எழுதுறது, ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ரேட் பண்றது, அந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிஸ். அப்புறம் ஏர்பிஎன்பி, இந்த மாதிரி டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி பெருசா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா, இப்ப யாரும் டிராவல் பண்ணாதனால. அது பேஸ் பண்ணி இருக்கிற கம்பெனிஸ், அதாவது ஒரு காமன் மேன் நேரா போய் காசு செலவு பண்றதுனா தான் அவங்க கம்பெனி வந்துட்டு ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும்னு இருக்க கம்பெனிஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு பெருசா, பெரிய அளவுல. அவங்க எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ காஸ்ட் கட் டவுன் பண்றது, அதாவது எம்ப்ளாயிஸ வேணாம், நீங்க வேலைக்கு, அதாவது இது பண்றது, ஃபயர் பண்றது, அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல மட்டும் இருக்கு. ஆனா மத்த கம்பெனிஸ் ஆன் த அதர் சைட் பார்த்தா ஸ்லாக், ஜூம், மைக்ரோசாஃப்ட், அமேசான், அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து ஆன்லைன்ல இந்த கம்யூனிகேட்டர் மாதிரி
சாஃப்ட்வேர்லாம் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபிளரிஷ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே வந்து கோர்சஸ் எல்லாமே டீச் பண்றது எல்லாமே வந்துட்டு ஆன்லைன்ல தான் பண்றாங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி கூட இந்த மாதிரி கம்யூனிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேஷண்ட்ஸ் ட்ரீட் பண்றாங்க யூஎஸ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போதைக்கு, இப்போதைய சுச்சுவேஷன்ல. அண்ட் ஓவராலா பார்த்தா ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் கம்மியா இருக்கு. இது கைண்ட் ஆஃப் மிக்ஸ்டு தான். ஏன்னா நிறைய ஒரு சில கம்பெனிஸ் ஹையர் பண்ணிட்டும் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஸ்லாக், ஜூம் மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ப்ராப்ளி ஹையர் பண்ணிட்டும் இருப்பாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட்லயும் இன்னும் ஹையரிங் போயிட்டு தான் இருக்கு. அதாவது இப்போ சே ஜான்வரியில யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணி ஜாப் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஜாப் ஆஃபர் பண்ணதை ரிவோக் பண்ண மாட்டாங்க. தட் ஆஃபர் இஸ் ஸ்டில் வேலிட். அது விட்டுட்டு இப்ப புதுசா இன்டர்வியூ பண்றது, இப்ப இன்டர்ன்ஸ் ஜாயின் பண்றது அதெல்லாம் கம்மியா இருக்கு. ஆனா எம்ப்ளாயீஸ்னு ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயீஸ்னு பார்த்தா ஹையரிங் வந்து ப்ராப்ளம் பெர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கு. இட் இஸ் நாட் டோட்டலி ஷட் டவுன், அட்லீஸ்ட் இன் பிக் கம்பெனிஸ். அப்புறம் ஹையரிங் ஃப்ரீஸ் வந்து இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ ஹையரிங் ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது எதுக்காகன்னா how the company is able to sustain itself. ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து COVID-19 சிச்சுவேஷன்ல என் கம்பெனியை நான் எப்படி சேவ் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறமா நான் என் எம்ப்ளாயீஸை எப்படி எம்ப்ளாயீஸை எப்படி ரீடைன் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறமா ப்ராப்ளி ஹையர் பண்ணலாமா வேணாமான்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் டூ ஏர்லி இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல. இட் இஸ் ஸ்டில் ஏர்லி. ஏன்னா இன்னும் த்ரீ months ஆச்சு அவுட் பிரேக் ஆகி கூட. ஆனா இட்ஸ் ஸ்டில் ஏர்லி. ஏன்னா இன்னும் டோட்டலா இராடிகேட் பண்ணாம அவங்கனால எதுவுமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஐடி கம்பெனிஸ் ஆர் எனி கம்பெனி ஃபார் தட் மேட்டர், அவங்கனால ஜட்ஜ் பண்ண முடியாதனால இட் இஸ் ஆன் ஹோல்டுங்கிற மாதிரி. நான் வந்து இப்போதைக்கு நான் டிசைட் பண்ணல, ஐ வில் டிசைட் இன் ஃபியூச்சர். அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ ஜாப் மார்க்கெட் சினாரியோலாம். அடுத்து இப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எப்படி நான் என்ன க்ரூம் பண்ணிக்கிறது, நான் இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல நான் எப்படி நான் எப்படி எனக்கு ஃப்ரூட்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். எப்படி இன்டர்வியூஸ்க்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்றேன், நான் வந்து இப்போ எவ்வளோ டைம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி, இப்போ உங்களுக்கு வந்து நிறைய டைம் இருக்கும். காலேஜ் போகணும்னு அவசியம் இல்ல, கிளாஸ்க்கு நடுவுல டைம் இருக்கும், ப்ராப்ளி சீக்கிரமா கிளாஸ் முடிஞ்சிடும், டிராவல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த டைம் வந்து நீங்க இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது, உங்களை க்ரூம் பண்ணிக்கிறது, உங்க நாலேஜ் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிறது, அதுல எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து கிரண் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்கன்னா அதுல வந்து இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். ஒரு ப்ராக்டிக்கலா லிங்க் பண்ணிக்கணும். நீங்க ஒரு என்ன பண்றீங்கன்னாலும் அதை ப்ராக்டிக்கலா எக்ஸாம்பிள் கூட லிங்க் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல். இப்போ இன்டர்வியூஸே இங்க அட்லீஸ்ட் இன் யூஎஸ் அட்லீஸ்ட் இன்டர்வியூஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இட் இஸ் நாட் ரியலி நெசசரி தட் யூ ஷுட் கிவ் அ ரிட்டன் சொல்யூஷன். நீங்க வந்து அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி அப்ரோச் பண்றீங்கன்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ டு அப்ரோச் எனி ப்ராப்ளம் நீங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கணும், ஒரு குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்டே பண்றீங்க, ஒரு குட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த சொல்யூஷன்ஸ்ல எது பெஸ்ட் சொல்யூஷன், ஏன் அது பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரி நீங்க ரொம்ப இன்டெப்தா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா கூட somewhere in the future, somewhere in any of the interviews, it might be helpful to you. அப்புறம் உங்க ப்ரொஃபைல் பில்ட் பண்றது. இப்போ நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் வந்துருச்சு, be it free or paid கோர்சஸ் நிறைய இருக்கு. இப்ப யூடியூப்லயே வந்து நான்லாம் இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நிறைய சிஸ்டம் டிசைன் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யூடியூப்ல நிறைய பேர் வீடியோ போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டினுக்கு கூட அவ்வளோ எலாபரேட்டான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வச்சு நீங்க நிறைய லேர்ன் பண்ணிட்டு ட்ரை டு பில்ட் யுவர் ப்ரொஃபைல். அப்புறம்
நீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் த ஒருத்தர் இன்டர்வியூ பண்றாங்க. இப்ப நானே உங்களை இன்டர்வியூ பண்றேன்னா நீங்க என்கிட்ட வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஐ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு யூ ஹேவ் ஸ்பெண்ட் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் ஆன் இட். அது அப்புறம் நீங்க எவ்வளவு கோட் பண்ணிருக்கீங்க அதுல அப்படிங்கறத வந்துட்டு அப்படிங்கறத வந்து பப்ளிஷ் பண்றதுக்கான வெப்சைட்ஸ் மாதிரி இந்த சோர்ஸ் கோட்லாம் உள்ள மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் GitHub, அதுல வந்து உங்க ப்ராஜெக்ட் அப்லோட் பண்ணிட்டு அதை நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணலாம் இன்டர்வியூஸ்ல. ஓகே, நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கேன், see this is the source code, இதுல வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அந்த மாதிரி. ஸோ டாக்குமெண்டேஷனும் GitHubலயே மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னாலும் ட்ரை டு பப்ளிஷ் சம்திங், பப்ளிஷ் சம்வேர் லைக் இன் GitHub. அப்புறம் ஒரு LinkedIn ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து மோஸ்டா எல்லாருமே இந்த கெரியர் ஓரியன்டா அவங்க எல்லாருமே கனெக்ட் ஆயிருக்கிறது வந்துட்டு LinkedIn வந்து Facebook மாதிரி ஒரு சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங் வெப்சைட் தான். ஆனா இட் இஸ் மெயின்லி ஃபார் கெரியர் பேஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் பீப்புள். இப்போ நான் வந்து என்னோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கனெக்டடா இருந்தேன்னா, இப்போ நான் ஏதாவது இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றேன்னா கூட நான் அவங்க கிட்ட பேசி ஓவர் LinkedIn நான் அவங்க கிட்ட பேசி என்னோட ப்ரொஃபைல ஷேர் பண்ணி நான் இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் என்னோட ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன, நான் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிருக்கேன், ஸோ நான் என்னோட ப்ரையர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்னென்னலாம் அச்சீவ் பண்ணிருக்கேன், என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ், என்னோட பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், அது எல்லாத்தையுமே LinkedInல அப்டேட் பண்ணிட்டு அப்டேட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா, இன்ஃபேக்ட் இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் ஹையர் பண்றதே வந்து உங்க LinkedIn ப்ரொஃபைல ஸ்கேன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். இப்போ வந்து நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஜாவா தெரியும், உங்களுக்கு MySQL தெரியும், இல்ல உங்களுக்கு சிஸ்டம் டிசைன்ல உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க அதுல எல்லாம் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க ரெஸ்யூம் ஃபில்டர் பண்ணும்போது அவங்க இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து சர்ச் பண்ணுவாங்க. சோ எனக்கு ஜாவா டெவலப்பர் வேணும் அப்படின்னா ஜாவா டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபில்டர் போட்டாங்கன்னா அதுல உங்க ப்ரொஃபைல் வரும். சோ அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கிறது, LinkedIn ப்ரொஃபைல்ல அப்டேட் பண்ணி வைக்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். அதனால உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் மோஸ்டா நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆன் கேம்பஸ் இஸ் ஃபைன், ஆஃப் கேம்பஸ் நீங்க ஒரு கம்பெனி ஒரு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணணும், வேற ஏதாவது ஜாப் ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி குட் இஃப் யூ கோ வயா ரெஃபரல்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட உங்க ரெஸ்யூம் கொடுத்து உங்க சீனியர் ஆர் உங்க ஃப்ரெண்டோட சீனியர் அந்த மாதிரி யாராவது கிட்ட ரெஃபரல் உங்க ரெஸ்யூம் கொடுத்து, ஓகே நீங்க இந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்க, ப்ளீஸ் ரெஃபர் மீ அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா, if you go via that path other than applying on a portal where like LinkedIn மாதிரி வெப்சைட்ல போய் நீங்க அப்ளை பண்றதை விட ரெஃபரன்ஸ் மூலமா போனீங்கன்னா your resume will be more valuable. இது வந்துட்டு நீங்க ஓகே இவங்க தெரிஞ்சவங்க, ஸோ வேர்ட் ஆஃப் மவுத்னால உங்களுக்கு அந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ட்ரை டு பில்ட் கான்டாக்ட்ஸ் via LinkedIn. அப்புறம் அந்த மாதிரி LinkedIn ப்ரொஃபைல்ல உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கிறவங்களை வச்சு நீங்க கம்பெனிஸ்க்கு அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் மை சைட். ஏதாவது questions இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. Yeah, so more than a question, I'd like to add something. Basically, if you're looking into software development, I really believe in the ஒரு two months was a golden opportunity for all these இப்போ third year final year students எல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் வந்து டெவலப் பண்ணி, இப்போ காவ்யா சொன்ன மாதிரி you could have actually build your own project. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க இன்னும் டைம் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் பிகாஸ் காலேஜஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு ரீஓபன் டில் August 1st அண்ட் லாக்டவுன் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சு colleges, institutions will be the last to open, probably before malls. So இந்த டைம் வந்து சின்சியர் ரிக்வெஸ்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து டேக் திஸ் டைம், நல்ல ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கோங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்க வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே நீங்க வந்து பண்ணலாம். ஸோ நீங்க வந்து ஐ திங்க் யூஸ் திஸ் டைம் as much as possible to create the perfect scenario
ஸோ அது வந்து நீங்க சாலிடா நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சு ஜாப் மார்க்கெட் இஸ் கோன் பி வெரி 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 ஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ ஒன்லி டு ஹேவ் த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ஐ திங்க் தேர் கோன் ரெக்ரூட் யூ. ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட as காவ்யா செட் நீங்க உங்களை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு ஐ திங்க் இட்ஸ் பெஸ்ட் வென் யூ லாக்டவுன் முடிஞ்சு நீங்க வேலைக்கு போகும்போது உங்க ரெஸ்யூமே பார்த்தாங்கன்னா ஓகே ஸோ திஸ் பர்சன் ஹஸ் ஆக்சுவலி டன் சம்திங். ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஐ திங்க் யூல் ஹாவ் ஹையர் சான்ஸ் ஆஃப் பீங் ரெக்ரூட்டட். ஸோ இஸ் தேர் எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? இஸ் எனிபடி நீங்க ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும், ஏதாவது இல்ல டைரக்டா பேசணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் chat செக்ஷன்ல வந்து நீங்க கொடுங்க. I think we'll ask them. And apart from this, I think if people are interested in getting the certificates, I'll share the password with all of you right now. So okay, and one person's asked what are the best websites for online classes? Okay. யூடமி இருக்கு. யூடமி இட்ஸ் பிரிட்டி குட். இப்ப நானுமே வந்துட்டு 2 weeks தான் அதுல கோர்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு வீக்கெண்ட். யூடமில எஸ்பெஷலி ரொம்ப குவாலிட்டி கோர்சஸ் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ லைக் இப்போ நிறைய டீப் டிஸ்கவுண்டடா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் நான் லாஸ்ட் வீக் வரும்போது $10 ஒரு ரொம்ப $200 கோர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு $10 இருந்துச்சு. ஸோ இட்ஸ் லைக் 700 மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா ஆக்சுவல் கோர்ஸ் நீங்க மற்ற டைம்ல பாத்தீங்கன்னா $200 $15,000 அந்த கோர்ஸ். ஸோ இப்போ எஸ்பெஷலி அவங்களும் இந்த மாதிரி புஷ் பண்றாங்க. ஸோ தட் இட் வில் ஹெல்ப் பீப்புள். இந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி நிறைய லாக்டவுன் இருக்கிறதுனால பீப்புள் ஹெல்ப் பண்ணுன்ட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ யூடமி இருக்கு, அப்புறம் கோர்சரா இருக்கு, அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. பட் யூடமி நான் பர்சனலா யூஸ் பண்ணனால சொன்னேன். So there are like multiple resources. So again, YouTubeலயும் again காவி சொன்ன மாதிரி there's like an ample amount of like coursework. பட் உங்களுக்கு ஆக்சுவலா ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி படிக்கணும்னா you'll have to like probably do on Udemy or Coursera, so that ஆக்சுவலா ஒரு லெக்சர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. தென் there'll be like assignments இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்க செஞ்சு முடிச்சோன்னா அவங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் கோர்ஸ் ஒர்க் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அட் தி எண்ட் உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்கும். ஸோ தட் they'll certify that you are trained in so and so thing அப்படின்ட்டு, which you can probably use it. And static pagesனா tutorial point, W3 schools இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ்லாம் இந்த நம்மளா ஒரு புக் மாதிரி இ-புக் மாதிரி வெப் பேஜஸ் இதெல்லாம். Okay, and one person's asked they interview போகும்போது they actually have this interview fear, right? So how do you manage that? Can you do that in this time? Is it possible? ஸோ டெஃபினட்டா நானும் காவியா கதை டிப்ஸ் தான் நானும் கொடுத்துருந்தேன் when she was interviewing. ஸோ there are mock interview sites இருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்துட்டு இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ கெட் ஆல் தி தியரிட்டிக்கல் ஸ்டஃப், ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டஃப் என்னெல்லாம் இருக்கும், இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் பார்ட் will be like நீங்க இன்டர்வியூ ஃபியர் சொல்றீங்களா. ஸோ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு போகணும்னா so you'll obviously have to like do some real interviews or like mock interviews. So real interviews will be like precious and costly. நீங்க வந்துட்டு நீங்க to go and try it out over there. So அதுக்கு பதிலா mock interviews ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ எஸ்பெஷலி நீங்க சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் be like நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணலாம், ஐ மீன் கேட்கலாம் மார்க் இன்டர்வியூ எடுக்கலையா அப்படின்ட்டு. ஸோ வேற நீங்க ஒரு 1 hour இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் half an hour வந்துட்டு நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இன்டர்வியூ எடுக்கிற மாதிரி, செகண்ட் half an hour வந்துட்டு உங்க ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ எடுக்கிற மாதிரி. ஸோ இதே தான் வந்துட்டு if you have like a close group of friends உங்களுக்கு நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க, இதெல்லாம் தப்பு பண்றீங்க, இதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா பண்றீங்கன்னு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்கன்னா that works. நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் செட்டப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா பிராம்ப்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. ஸோ அந்த பிராம்ப் வெப்சைட் இதே மாதிரி நான் சொன்ன டெக்னிக் தான். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் நீங்க ஒரு டைம் ஸ்லாட் புக் பண்ணிட்டீங்க, எனக்கு இந்த டாபிக்ல ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பருக்கு இன்டர்வியூ வேணும் அப்படின்னு, ப்ரோக்ராம் எழுதுற மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ வேணும் செட் அப் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்துட்டு ஸ்கெடியூல் பண்ணி கொடுப்போம். which is pretty much similar தான். இப்போ நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டோட இருக்கிறது பதிலாக வேற யாராவது இன்டர்நெட்ல மேட்ச் பண்ணி கொடுப்போம். and it's again pretty much அது ஃப்ரீ தான். ஸோ நீங்க ஒரு 1 hour இருந்துச்சுன்னா PRAMP. Okay.
ஸோ அதுல எப்படின்னா ஒரு 1 hour ஸ்லாட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் half an hour வந்துட்டு அவங்க உங்களுக்கு கேட்பாங்க, செகண்ட் half an hour நீங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணுங்க. ஸோ மியூச்சுவலா நீங்க ரெண்டு பேருக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்துக்கணும், நீங்க எதெல்லாம் நல்லா பண்றீங்க, எதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ ஃபியரை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு. One person asked hacker rank use பண்ணலாமா சார்? டெஃபினட்டா. ஸோ ஹேக்கர் ரேங்க், லீட் கோடு, ஸோ அதெல்லாம் எஸ்பெஷலி ஃபார் லைக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேஸ்டு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்துட்டு இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். நீங்க அது டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ணலாம். And one more person asked sorry, continue. ஓகே, அந்த மாதிரி ஹேக்கர் ரேங்க், லீட் கோட் மாதிரியான வெப்சைட் வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலி. எப்படின்னா அது டைம் வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம், யூ ஷுட் ரைட் கோட் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் வித்இன் திஸ் டைம் அப்படின்னு. ஸோ நீங்க வந்து ரியல் டைம்ல இன்டர்வியூலயும் அப்படித்தானே நடக்கும். ஓகே, 1 hour இன்டர்வியூனா 45 minutesல நீங்க கோட் எழுதி முடிச்சீங்கன்னா தான் 15 minutesல அவங்க உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் சொல்ல முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான சிமுலேஷன்ஸ்லாம் அதுல ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஹேக்கர் ரேங்க், லீட் கோட்ல எல்லாம். Okay, one more person asked a free course certificate link சொல்லுங்கன்னு. I think I'll answer this question. See, there are many free courses that are available online, but the problem with those courses is the quality. I think 90% of the free courses, the quality will be low. They just take it for the sake of gathering audience. So as Kiran suggested, Udemy is a very good website, and there are Coursera. So just see, you're going to be learning something. So why not spend just maybe $5 or $10? Just try out a course. Maybe try out the cheapest course in the website, so you'll know what kind of quality they are giving, and then maybe you can go to the actual course you want. I think that would be, even if it's a free course you're trying to take, first go to the website, see the website's rating, and then try out a free course on that website so that you know what the quality of is at the website, and then you can go for then you can pay with confidence and get the right course you want. And one more person asked, after the COVID situation, what will be the feeling, and what is the quality to build? What is the important quality that students need to build themselves? Mainly related to job. Okay, be more patient first of all. இப்போ வந்து இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றீங்க, இன்கேஸ் கிளிக் ஆகல அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் நான் வந்து டோட்டலி ஸ்கில்டா இருப்பேன், நான் வந்து எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்னால அந்த கொஸ்டின், அவங்க கேட்கிற கொஸ்டினை என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியாம இருக்கும். அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல நிறைய பேத்துக்கு அடுத்த ரவுண்டுக்கு போக மாட்டாங்க, அது கிளிக் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல யூ ஷுட்ன்ட் லூஸ் ஹோப். ரொம்ப பேஷண்டா இருக்கணும். ட்ரை டு லேர்ன் சம்திங் இஃப் யூ டிட் நாட் கெட் த்ரூ தட் ரவுண்ட். இப்போ வந்து நான் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றேன், எனக்கு அந்த கிடைக்கல அப்படின்னா ஏன் கிடைக்கலங்கிறது யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் அனலைசிங். நான் வந்து லீட் கோட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு பிளாக் பார்த்தேன், ஒருத்தங்க இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க கண்டினியூஸா இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க, பிளிப்கார்ட், அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட்னு கண்டினியூஸா கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. he did not get through any of the interviews. அதுக்கப்புறம் திரும்ப அடுத்த சைக்கிள்ல மைக்ரோசாஃப்ட், அடுத்த சைக்கிள்ல அமேசான், இப்போ தேர்ட் சைக்கிள்ல மைக்ரோசாஃப்ட்ல தான் அவங்களுக்கு கிடைச்சது. ஸோ ஒரு ரொம்ப பேஷன்ஸ் வேணும். யூ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் டு ஃபேஸ் எனி திங். இப்போ வந்து எனக்கு வேலை கிடைக்கலன்னா யூ ஷுட்ன்ட் பி டவுன் ஆல் த டைம். நீங்க வந்து அதுல இருந்து என்ன கத்துக்கலாம், நான் என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். இப்ப நீங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்ண உங்களுக்கு பயங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல கேட்ட கேள்வியவே தேர்ட் இன்டர்வியூலயும் கேட்கலாம். ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலன்னா அதை வீட்டுக்கு வந்து ஏன் பண்ணல, அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த ரவுண்ட்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு அடுத்த இன்டர்வியூல உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ பி பேஷண்ட் இனஃப் to learn something out of where you fail. One person asked, how do you get updated with the current trending softwares and the applications, career based?
Are there any blog sites or any news channels that actually do this? So again, நான் சொன்ன மாதிரி முன்ன சொன்ன மாதிரி competition is a very very broad field. So அதனால it depends, right? நீங்க உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எதுல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல எதுல ஒர்க் பண்ண பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து ஸோ அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ சில பேருக்கு வந்துட்டு யூஐ ஃப்ரண்ட் எண்ட் இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல டிசைனர்ஸா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஸ்கில் செட்ஸ் நீங்க அக்வயர் பண்ணணும் கம்பேர்ட் டு லைக் சம்ஒன் வந்துட்டு இல்ல நல்லா நான் கோட் பண்ணுவேன், அல்காரிதமா நான் நல்லா எழுதுவேன் அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு நல்லா பேக் அண்ட் இன்ஜினியர், நான் டேட்டா பேஸ் கூட ஒர்க் பண்றது பிடிக்கும், இந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி கூகுள் மாதிரி பில்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி சர்ச் சிஸ்டம் எல்லாம் பில்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா. ஸோ என்ன என் பாயிண்ட் ஆஃப் அட்வைஸ் எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ ப்ராபப்ளி ட்ரை டு ஐசோலேட் ஆர் லைக் நேரோ டவுன் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு எது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இட் மைட் பி பர்ஃபெக்ட்லி நார்மல். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதுவுமே ட்ரை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, சில பேர் ட்ரை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அட் சேம் இட்ஸ் நார்மல். நீங்க வந்துட்டு அந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு எது பண்ணணும்னு தெரியாது. ஸோ அட் தட் டைம் நீங்க ஆப்வியஸ்லி தேர் ஆர் லைக் பிக் கேட்டகரிஸ். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் டெவலப்பர், அப்புறம் டேட்டா மைனிங், இந்த மாதிரி ஒரு மெஷின் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த மாதிரி ரொம்ப ப்ராட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ராட் கேட்டகரிஸ்ல ப்ராபப்ளி ஏதாவது ஒன்று எடுத்து பிக் பண்ணி பாருங்க, படிச்சு பாருங்க, கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு யூ கெட் டு நோ வெதர் தட் திங் இஸ் ஃபார் யூ. ஸோ அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா கண்டினியூ பண்ணுங்க, இன்னும் கோயிங் டு தி டெப்த் ஸோ தட் உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுற மாதிரி. ஸோ அன்டில் யூ ஃபிகர் தட் அவுட் நீங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல சர்ஃபஸை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Okay, and so what about the major career opportunities in US? Will see mainly the question is freshers வந்து already currently இருக்கிறவங்க வந்து they are actually coming out of jobs. There are a lot of layoffs happening as you mentioned earlier in some companies. இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும்? What will be the main problems they'll be facing, because they'll have to already compete with people who already work in the IT industry. ஸோ ஆப்வியஸ் சேலஞ்ச் என்னன்னா, ஸோ இப்போ நீங்க இப்போ ஒரு ஜாப் மார்க்கெட் ஒரு பொசிஷன் நீங்க அப்ளை பண்றீங்கன்னா நீங்க ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் வர்சஸ் லைக் சம்மர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் 2 இயர்ஸ்னா, ஸோ கம்பெனிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன பாக்குறோம்னா, ஸோ எனக்கு இந்த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஐ நீட் அ ரிசோர்ஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆல் தீஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், எனக்கு இந்த மாதிரி ஜாப் ஒர்க் ஹேஸ் டு பி டன். ஸோ அவங்க வந்துட்டு மோஸ்ட் லைக்லி they want a candidate who is like ideal and fit and finish for that particular job. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ இப்போ ஒரு 2 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, பட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு சம்மந்தமே இல்லாத, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், ஹைப்போதெட்டிக்கல் சினாரியோ எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கம்பெனில வந்துட்டு ஒரு டேட்டாபேஸ் இன்ஜினியருக்கு, டேட்டாபேஸ் தெரிஞ்சிருக்க ஒரு ரோலுக்கு ஓப்பனிங் இருக்குன்னா, இப்போ அங்க வந்துட்டு இப்போ 2 பேர் அப்ளை பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நீங்க ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் நீங்க வந்துட்டு சரி நீங்க டேட்டாபேஸ் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, கோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, பிளஸ் நீங்க ஏதாவது பில்ட் பண்ணிருக்கீங்க, சரி காவியா சொன்ன மாதிரி கிட்டப்ல எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க, இந்த மாதிரி நான் என் ஒர்க்கை ஷோகேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இன்னொருத்தவங்க வந்துட்டு சரி ஒரு 2 இயர்ஸ் ஒரு 3 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, டேட்டாபேஸ்லயே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை பட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, அவங்க வந்துட்டு சரி ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க, ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, பேக் எண்ட் டேட்டாபேஸ்ல என்னன்னே தெரியாது, யூஸ் பண்ணது இல்லை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ த கம்பெனி அட் திஸ் பாயிண்ட் வில் ட்ரை டு எவாலுவேட் லைக் நான் கொண்டு வர ரிசோர்ஸ் ஹூ ஹேஸ் லைக் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் லைக் நான் இந்த 2 பேர்த்துல யாரு கொண்டு வந்தா எனக்கு வந்துட்டு லைக் மோர் அட்வான்டேஜ், அதுதான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அட் தட் பாயிண்ட், ஸோ அதனால தான் இட் கோஸ் பேக் டு த பாயிண்ட் லைக் நீங்க ஃப்ரெஷரா இருக்கும்போது இட் மேக்ஸ் மோர் சென்ஸ் டு ஹேவ் லைக் மோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேக்கிங் யூ, அஸ் வெல் லைக் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்ல இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். ஸோ மேலாட்டமா நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பேருக்காக இது பண்ணணும் இல்லாம, ஆப்வியஸ்லி நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ரோல்க்கெல்லாம் போனீங்கன்னா இன்டர்வியூல கேட்பாங்க, நல்லா ட்ரில் டவுன் பண்ணுவாங்க, நீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. So which is why going back projects will help you in all these interviews. Okay, and one more person asked, in the future which programming language will be the best or which is more likely to start recruiting engineers? So I wouldn't say like language it's just like a tool. So if you're an artist you need all the tools like to build something, right, or like to create something. So அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் எல்லாமே டூல்ஸ் மாதிரி தான். இப்போ என்ன எடுத்துக்கோங்க, இப்போ நான் வந்துட்டு நான் பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ண 2 இயர்ஸ் வந்து ஜாவால ஒர்க் பண்ணேன்.
அப்போ இங்க நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி வந்துட்டு ரூபி ஆன் ரெயில்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. நான் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது நான் சொல்லிட்டேன், ஸோ லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்கு கம்பெனி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் த பிக் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு லாங்குவேஜ் வந்துட்டு அவங்க யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜ் தெரியணும்னு இட்ஸ் நாட் அ ரிக்வயர்மெண்ட். தெரிஞ்சா இட்ஸ் அ பிளஸ் பாயிண்ட், பட் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு இட்ஸ் நாட் அ ரிக்வயர்மெண்ட். பிகாஸ் லாங்குவேஜ் படிக்கிறது ஒரு பெரிய மேட்டர் இல்லை. நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸ் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி கெட் அ ஹோல்ட் ஆஃப் இட் அண்ட் லைக் கெட் ஸ்டார்டட். நான் அப்படிதான், நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு ரூபி அண்ட் ரெயில்ஸ் தெரியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் வீக்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி யூடமி அதெல்லாம் ஆன்லைன் கோர்சஸ் எடுத்தேன். ஸோ 2 weeks அவ்வளவுதான் லாங்குவேஜ் இருந்துச்சு. ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே கம்பெனிக்கு வந்துட்டு இந்த 2 years, ஐ மீன் 2 weeks வந்துட்டு ரேம்ப் அப் பண்றதுல they don't bother much. பட் at the same point நீங்க வந்துட்டு it's something a skill set or like an experience na that they'll obviously value better. ஸோ இப்போ நீங்க வந்துட்டு 2 years வந்துட்டு பேக் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா, பேக் அண்ட் இட்ஸ் லைக் த டூல்ஸ் மைட் டிஃபர், பட் உங்களுக்கு ஆக்சுவல் கோல் வந்துட்டு ரீச் பண்றதுக்கு தோஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் ஹெல்ப், ரைட்? ஸோ இப்போ பேக் அண்ட் இன்ஜினியர்னா நான் ஜாவால் இருக்கணும், இல்ல சி ஷார்ப் இருக்கணும், இல்ல ரூபியில் இருக்கணும், இட் டசன்ட் மேட்டர். பட் பேக் அண்ட் இன்ஜினியரிங்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா, ஸோ தட் இஸ் something that could be reused across job roles as well as like different languages. So that way it will be helpful, but not probably நீங்க லாங்குவேஜ் பேஸ் பண்ணி நீங்க டிசைட் பண்ண வேணாம்னு நான் சொல்லுவேன். ஒரு ப்ராப்ளி ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் விச் லைக் பாப்புலர் லாங்குவேஜ் பைத்தான், ஜாவா அந்த மாதிரி காமன்லி யூஸ் லாங்குவேஜ் பிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மேக் ஷூர் யூர் லைக் யூர் பிரிட்டி குட் இன் ரைட்டிங் கோட் இன் அட்லீஸ்ட் ஒன் லாங்குவேஜ். அது வந்துட்டு ஸோ I'd say like language spend பண்ணி ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம rather than try to focus on like acquiring different skill sets. So like database it's a very concept இல்ல. நான் database சொன்னா இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ் தான் வேணும் இல்லை, பட் ஜென்ரலா டேட்டாபேஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, கேஷஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, வெப் சர்வீசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஸோ அந்த மாதிரி ஜென்ரல் டெக்னாலஜி அண்ட் அந்த மாதிரி நாலேஜ் அக்வயர் பண்றதுக்கு I probably recommend. Okay, and one person's asked, what about the IT sector and what does it expect from mechanical engineers? Does it have a role for mechanical engineers, the IT industry? So obviously, so இப்போ கம்பெனிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, so it's a Tesla for an example வச்சுக்கோங்க. இப்போ they make cars, அப்புறம் they make like a lot of mechanical parts for that. So அவங்க வந்துட்டு obviously they need someone who has like mechanical knowledge plus some software engineering background. So அப்படி இருக்கும்போது hybrid mix of both would help over there. So it depends upon like where you want to land, right? So நீங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நீங்க போயிட்டு ஒரு ஹார்ட்கோர் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில போனீங்கன்னா, ஸோ தென் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், இப்போ கம்பெனிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் எந்த ரிசோர்ஸ் கொண்டு வந்தா they'll be able to contribute better தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஹார்ட்கோர் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில போய் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் who has like some experience with compared to a software engineer or computer science engineer பார்த்தா most probably ரெண்டு பேத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது unless or until like mechanical engineer has like a strong selling point so that the company feels that அவங்க இந்த ஜாப்ல வந்துட்டு நிறைய relevant experience இருக்கு, say probably with projects or something, அப்படிதான் வந்து ஃபில் பண்ண பார்ப்பாங்க. So it all boils down to like என்ன ரோல் எந்த கம்பெனில அப்ளை பண்றீங்க, which resource would be like able to contribute better. So okay, mechanical engineers obviously would be faring better in like mechanical oriented companies along with software engineering. We'll go to the last question. Are there any job opportunities in the IT industry without the knowledge of coding? Obviously coding is not everything, but பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் சைடும் இருக்கும். ஐடி செக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ். ஸோ அனதர் பிக் கேட்டகரி வந்து ப்ராடக்ட் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட பேசி they get the requirements and decide how a product should be built. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த மாதிரினா, ஸோ அவங்க வந்து they don't necessarily need to know coding. ஸோ அவங்க வந்துட்டு எப்படி ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணலாம், எப்படி எல்லாம் கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு இன்ஜினியர்ஸ் கூட க்ளோஸா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. பட் they don't have to like know the coding part. And sales and other aspects like which is like an integral part of like any IT company. So any software நீங்க செய்றீங்கன்னா it obviously has like sales அவங்க because they'll have to like sell the software. So அதெல்லாம் வந்துட்டு நான்
technical or like coding aspects in like an IT company? Program manager. Program managers obviously, because program manager now project வந்து எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்றது, டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணி ரிசோர்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்றது. ஸோ அது வந்துட்டு if that is something that's interesting to you, that is also an option. Okay, and I think that's most of the questions we have, and yeah, and we just finish off with this question: what will be the future of web development, and is there any scope for it? Web development obviously will, at least in my opinion, it will have like good scope, and it's there to stay because everything that you do is like connected to internet, and like it's all web based, right? So adanala it is there to exist at least like next 5 to 10 years, I'd say. Okay, I think we're all done with the questions and everything. So on behalf of JM College, I'd like to thank both of you for taking this webinar. Honestly, I think it was a very good session. It was very informative, to say the least. And I think everybody's actually learned something, or at least how to, get a job, not just in the US, but also here, and how to prepare to get a job. So again, thank you all the participants, and thanks to Kavya and Kiran. I think it's getting late for them, so we'll just let them go. And again, thank you all. Thank you all. Hope it was useful. Bye.